ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸಲ್ಲಿ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಜೈ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಬಂದು ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿನ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ and it's inversely proportional to the square of the distance between them. So here we have a electrostatic force. So these may be, we have a both attraction and repulsion. A force having attraction or repulsion between two charges. We have two charges, charge 1 and charge 2. So there is a distance between the two charges is r. So this is the distance and this is the charges. So here the force of attraction or repulsion between the two charges is directly proportional to the product of the two charges, and also the electrostatic force of attraction or repulsion between the two charges is inversely proportional to the square of the distance between them. So now we have two charges. So this is the charge 1 and charge 2. Now we have a distance between them is r. So this is the distance between them. Now we have to give a proportionality constant. Now f is directly proportional to q1 q2 divided by r square. Now we have to mention the constant term. So this is the constant is, the proportionality constant is k q1 q2 divided by r square. This is the proportionality constant. Now the k is 1 by 4 pi epsilon naught. So here epsilon naught is the medium. It will represent a medium. It's a absolute permittivity. Absolute permittivity in medium. So now we can represent a medium like, so we have in space, and we have to do in a liquid or any other area, other space. We can choose any space or any area. So this will help to represent a permission which we can do in the event. So now, so this is the permission, it's absolute permittivity. And we have another one, it's a liquid dielectric medium, 4 pi epsilon naught into epsilon r. So this is the another constant terminal. So now based on this law we have a application. So that application will explain to find tension developed on the thread and the distance between the two charges, and there is the weight of the two metal balls and the charge on the each sphere or metallic bobs. Now we can draw a fixer. So this is a fixer. So we can hang two metallic balls. So this is the ball 1 and this is the metallic ball 2. This having the charges is having the same charges q. So ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದು q ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮಾಸ್ m. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಸ್ m ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದು mg ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕ್ಯೂಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗೆ, ಈ ಎರಡು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಈ ಎರಡು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಲ್ಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಲ್ ನಡುವೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ, and this also become a theta. So now
ಹಿಯರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಯಾವತ್ತೇ ಅದು ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೋರ್ಸು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಈ ಮಾ ಈ ಏನು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಂತನ್ನು, ಈ ಏನು ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಈ ಥ್ರೆಡ್ದು ಲೆಂತ್ ಬಂದು ಎಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ರೆಡ್ ಲೆಂತು ನಾವು ಸೇಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಥ್ರೆಡ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೇಸ್ 1 and x is the distance between two charges. So now F is the force among the charge, force among the charges. Now we can find tension developed on the thread. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟಾಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಈಗ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ತೊಗೊತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ತೊಗೊತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಲೈನ್ನ ನಾವು ಆ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ನ ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಿಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಂದ ಥ್ರೆಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೆನ್ಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬಂದು ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಬಂದು ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ 2. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಫ್ ಬೈ ಎಮ್ ಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಫ್ ಬೈ ಎಮ್ ಜಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಇದೇನು ಬಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇದೆ, ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನು ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟರ್ಮು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ. ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈಗ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ 1. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು
ಟೆನ್ಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಥ್ರೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ವೆಯ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಾಗಿರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮೇಡಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ 2 θ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಲೇಟರ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ವೆನ್ ದ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ, ಸೊ ಹಿಯರ್ tan theta is approximately equal to sin theta. Sin theta equals f by mg. ಸೊ ಏನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ tan theta equals f by mg ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇರೋದು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದು ಮೇಡ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈನ್ ಥೀಟಾನ ನಾವು ಬರೆಯೋದೇ ಆದರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಇದು ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು x/l. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಡ್ ಆಗಿರೋದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದಿದೆ x/l. ಇದೇನಿದೆ ಹೈಪೋಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ l. ಸೊ ಈಗ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ x/2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ l ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ x/2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ l ಈಕ್ವಲ್ಸ್ f by mg. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. f by mg, ಈ 2l ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದರೆ 2l ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2l ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದು ನಾನು ಇದನ್ನು x/2l ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, RHS ಸೈಡ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು x f by mg ಇಂಟು 2l ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. F is equal to 1/4πε0 ಇಂಟು q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ q ಇಂಟು q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ r ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಫೋರ್ಸು. ಈಗ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1/4πε0 ಇಂಟು q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 2l by mg. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಸ್ಪಿಯರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 3ಯಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 3. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಡೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಕ್ಯೂ ಆ ಕಡೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ LHS ಸೈಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋದು x³ ಇಂಟು 4πε0 ಇಂಟು mg ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2lನ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಬರೆಯೋದಾದರೆ x², ಈ x/2lನ ನಾವು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು 4πε0 ಇಂಟು mg. ಸೊ ಕ್ಯೂನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಈಚ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. x² sin theta ಇಂಟು 4πε0 ಇಂಟು mg. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ
ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ಕೇಸಸ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಇದೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 2. ಸೊ ಕೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸೇಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಥ್ರೆಡ್ 2. ಸೊ ಇದಿದೆ, 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೊಂದು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಈಗ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದು ಬಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮು. ಈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ಫುಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಫ್ ಇರೋದು F' ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ F' ಅಂತ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ, ಫೋರ್ಸ್ನ F' ಅಂತ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ F/K ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾನ್ಸಿ ಬಂದು ಅಪ್ಥ್ರಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಪ್ಥ್ರಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಬಾಬ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಬಾಬ್ ಅಂದರೆ ರೋ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಬಾಬ್ ಈಸ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋ ಅಂತಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ರೋ ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಬಾಬ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂದರೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದರೆ ಒಂದು ಯಾವ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್, ಈ ಏನಿದೆ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬೈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್, ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು mg ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ FB ಈಕ್ವಲ್ಸ್ m ಇಂಟು g. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ 1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದು ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ mg ಮೈನಸ್ FB. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಸೊ mg ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ FBನ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾನ್ಸಿನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ mg ರೋ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. mg ರೋ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ. ಸೊ ನಾವು ಅನದರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ F'. ಇದು ಬಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ 2. ಸೊ ಇದು ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದು ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬಂದು F' ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂದು mg ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ರೋ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 2 ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ F' ಬೈ mg 1 ಮೈನಸ್ ರೋ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿ ನೋ ದ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಫ್ ಬೈ ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಬೈ ಕೆ ಇಂಟು ಎಮ್ ಜಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. 1 ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ರೋ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಬೈ ಎಮ್ ಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯೋಣ, ಎಫ್ ಬೈ ಎಮ್ ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋದು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕೆ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ರೋ. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಕೆ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊತೀನಿ. ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ರೋ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಿಂದ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಕಳಿಸೋದಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರೋ ಬೈ ರೋ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿಟ್ಟೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿಟ್ಟೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇವೆಂಟ್ನ, ಇದೇ ಮಾಡೆಲ್ನ ನಾನು ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ? ಸೊ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವೇನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿದೆ, ಎರಡೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಎರಡು ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಂದು ಹಾರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲ್, ಇದು ಬಂದು ಎಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಇದರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೂ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ದ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ 1/4πε0, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿದೆ, ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, 2L ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1/4πε0 ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು L ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ force we have. Thank you.